हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 7 यूनिट 4 रे कौन अच्छी करे अच्छी केशव कोइली मार्कंड दास खरे कौन अच्छी कला कला बर चौतीसा भक्तचरण दास गरे कौन अच्छी किशोर चंद्रानंद चंपू घ गीत कवि सूर्य बलदेव रथ। तो यूनिट 4 रे तीनोटी पार्ट अच्छी। तो सेसबू पार्ट गुड़िकर सर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिया। वीडियो आदि स्क्रिप्ट न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं निश्चित रूपे मो डिस्क्रिप्शन मोर मेजर पेपर 5 एवं मेजर पेपर 6 रो मध्य प्लेलिस्ट लिंक अछि। वीडियो को देखि नियंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड हो जांतु जाफल आपण माने क्लास टी रो पीडीएफ पाई परिबे। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करिबा। प्रथम क्वेश्चन कोन आछी केशव कोइली रो रचयिता का नाम डैश अटे मार्कंड दास अटे। परवर्ती प्रश्न इंद्र देवता डैश दिन जाए वृष्टि करथिले 7 दिन जाए वृष्टि से करथिले। परवर्ती प्रश्न वर्षार अर्थ डैश अटे ना बाछुरी अटे। परवर्ती प्रश्न कवितारे वृक्षर फल डैश को कुआଯାଇଛି ना हरिरस को कुआଯାଇଛି। परवर्ती प्रश्न परमानंद पुरुष डैश को कुआଯାଇଛି भगवान को कुआଯାଇଛି। परवर्ती प्रश्न अणहेतु जोगु डैश नाश होइथाए रचि पिंड नाश होइथाए। परवर्ती क्वेश्चन आसीबा डैश टारे हंस खेलुथाए त्रिकुट थारे हंस खेलुथाए। परवर्ती प्रश्न पिंड रे डैश थाए ना परम जीव थाए। परवर्ती प्रश्न कृष्णकर पालित माता का नाम डैश अटे ना यशोदा अटे। परवर्ती प्रश्न कृष्णकर जन्मित पिता का नाम डैश अटे ना वासुदेव अटे। परवर्ती प्रश्न त्रिवेणी शिखरु डैश बही आसे जलधारा बही आसे। परवर्ती प्रश्न दौड़ी रे डैश कृष्ण को बांधिथिले ना मां यशोदा कृष्ण को बांधिथिले। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा निराकार पुरुष बोली कविता रे डैश को कुआ जायछि ना श्री कृष्ण को कुआ जायछि। परवर्ती प्रश्न अपवित्र पिंड डैश उपाय पवित्र हुए ना महामंत्र कान रे पड़िले अपवित्र पिंड पवित्र रे परिणत होइथाए। परवर्ती प्रश्न डैश शताब्दी रे कवि सूर्य मार्कंड दास 1500 शताब्दी रे कवि सूर्य मार्कंड दास। परवर्ती प्रश्न कंस राजा दूतों नाम डैश अटे ना अश्रुर अटे। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा मथुरा रे राजा का नाम डैश अटे राजा कंस अटे। मथुरा राजा किए कंस। परवर्ती प्रश्न बलराम श्रीकृष्ण मथुरा को डैश देखिया पाई जाइथिले राउची धनुयात्रा देखिया पाई बलराम कृष्ण को मथुरा को ले जाइथिले। परवर्ती प्रश्न रथ रे बलराम और कृष्ण डैश नेथिले ना अश्रुर ले जाइथिले। परवर्ती प्रश्न कृष्णकर बड़ भाईर नाम डैश अटे ना बलराम अटे। परवर्ती प्रश्न को आसीबा महाभाषा रचयिता नाम डैश अटे मार्कंड दास महाभाषार रचयिता अटंती। परवर्ती प्रश्न डैश को गोविंद बोली संबोधन कर जायछि ना श्री कृष्ण को। परवर्ती प्रश्न डैश पुत्र बाहुडी नइला ना गोला पुत्र बाहुडी नइला। परवर्ती प्रश्न श्रद्धा रे नारायण नाम डैश देथिले कार्गव ब्राह्मण बोली देइथिले। परवर्ती प्रश्न डैश व डैश पिंड को गढ़िसंती बोली कवि मत ब्रह्मा व विष्णु पिंड को गढ़िसंती बोली कवि मत थिला। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा कवि मतरे दौड़ीर अर्थ डैश अटे ना माया संसार अटे। परवर्ती प्रश्न कला कले बर चौतीसा रचयिता डैश अटंती भक्तचरण दास अटंती। परवर्ती प्रश्न
ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୁଗରେ କବି ଥିଲେ, ଏଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କବି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ଧର୍ମ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପିଲାଦିନ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା, ନା ବୈରାଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ରଚନାଟି କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ରଚନାଟି କବିଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1729 ମସିହାରେ। ଏବେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆକର୍ଡିଂ ୟୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ୟାଟର୍ନ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିବ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି, କେଶବ କୈଲିର ରଚୟିତା କିଏ? ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଯାଉଛି 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ କବି ଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସଙ୍କୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ମହାଭାଷା ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ? ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଥିଲେ। କିଏ? ନା ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ମହାଭାଷାର ରଚୟିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଇଲିକୁ ଚୌତିଶା କହିବାର ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଅକ୍ଷର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଇଲି ଚୌତିଶା ଏକମାତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ କୋଇଲିକୁ ଚୌତିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଗଲାପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଗଲାପୁତ୍ର ବାହୁଡ଼ି ନଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କୋଇଲିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ରଥରେ ବସାଇ ଗୋପପୁରରୁ ମଥୁରାକୁ ନେଇଗଲେ? ନା ଅସ୍କୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖଣ୍ଡକ୍ଷୀର ମୁଁ ଦେବି କାହାକୁ? ଏକଥା କିଏ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ମା ଯଶୋଦା କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଜହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଂସ ରାଜାର ଦୂତ କିଏ? ନା ଅସ୍କୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ନାମ କ'ଣ? ନା ବଳରାମ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଥୁରାର କେଉଁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଇଥିଲେ? ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମଥୁରାର ରାଜାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ନା କଂସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୟନ ଓ ନାସାରେ ଯଶୋଦା କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନୟନରେ କଜ୍ଜଳ ଓ ନାସାରେ ଯଶୋଦା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, କୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମା ଯଶୋଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା କୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ହେବାରୁ ମା ଯଶୋଦା ଦଉଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମିତା ମାତାଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଦେବକୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧୋଇ କିଏ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୋଇଲିକୁ ଯଶୋଦା କହିଛନ୍ତି? ନା ମାଧୋଇ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ ବୋଲି କୋଇଲି ଯଶୋଦାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଧବ ଓ ମଧୁସୂଦନ କାହାକୁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପିଣ୍ଡରେ କିଏ ଥାଏ? ନା ପିଣ୍ଡରେ ପରମଜୀବ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଠଣ ସୁନ୍ଦରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜୀବ ଓ ପରମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଣହେତୁ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନାଶ ହୋଇଥାଏ? ନା ପିଣ୍ଡ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଏବେ ଆମେ ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିମାରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କରିବି। କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସଟି କଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଏଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସର PDF ପାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଓକେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆସି ଆପଣଙ୍କର 5 ପେଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା। ତ କେମିତି ଲେଖିବେ 5 ପେଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ପ୍ରକାର
ଶୈଳୀରେ ଲେଖିବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଲେଜରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆବସେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ ଦେଖିନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ଏବଂ କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଯେ କେଉଁ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ କଥାଟି ହେଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଏସବୁ 5 ପେଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ପେଜ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 3 ପେଜ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 5 ପେଜିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର, ଯେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।